करे सुर सुंदर एक पुरंदर के बल जावे दानित दक्षिण दे के पर दक्षिण पाल में कुंकुम अक्षत लावे ओत कुलाल देव पूरी मिल देवन के कुल मंगल गावे हे रब हे सस हे करुणा ने तेरी अब विनती सुन लीजै और न मांगत हो तुम ते कत चाहत हो चित में सोई कीजै शस्त्रन सो अति रण भीतर तुझ मरो ता साच पति जय सब सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम यह वर दीजै आए गए जब ते तुमरे तब देखो आतर नहीं आने राम रहीम कुरान कुरान अनेक कह मत एक न माने सुनत शास्त्र भेद सब वो भेद कह हम एक न जाने श्री असपान कृपा तुमरे कर मैं न कहो सब तो है बखाने श्री असपान कृपा तुमरे कर न कहो सब तो है बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार पाए गए की लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे क्षण प्रताप ते देवन बड़े हो प्रताप तीन लोक जय जय करे करे नाम सत जप छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते सियंभव शोभम सर्वदा सर्व जुक्ते कालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अवंघं विभूते कालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते डिठे सबे था नहीं तुद जे डिठे था नहीं तुद जिया बतो पुरख विदाते ता तू सोया बतो पुरख विदाते ता तू सोया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर वसदी सगन अपार अरूप रामदासपुर हर हाँ नानक कसमल जाए नाय रामदास सर हर हाँ नानक कसमल जाए नाय रामदास सर मप मप काटो जम की फांसी मन मेरो गाज जेहवा मेरी काती मन मेरो गाज जेहवा मेरी काती मप मप काटो जम की फांसी मप मप काटो जम की फांसी मप मप काटो जम की फांसी मन मेरो गज जेवा मेरी खाती मन मेरो गज जेवा मेरी खाती कहाँ करो जाती कहाँ करो पाती
कहाँ करो जाति क्या करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती। कहाँ करो जाति क्या करो पाती, क्या करो जाति क्या करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती, राम को नाम जपो दिन राती। मप मप काटो जम की फांसी, मप मप काटो जम की फांसी, मप मप काटो जम की फांसी। कहाँ करो जा वाहिगुरू मन मेरो गाजे, जिहवा मेरी खाती, मन मेरो गाजे जिहवा मेरी खाती। मप मप काटो जम की फांसी, मप मप काटो जम की फांसी। भगत करो हर के गुण गाओ, भगत करो हर के गुण गाओ। आठ पैर अपना कसम त्याओ, भगत करो हर के गुण गाओ, भगत करो हर के गुण गाओ। आठ पैर अपना खसम त्याओ, आठ पैर अपना खसम त्याओ। मप मप काटो जम की फांसी, मप मप काटो जम की फांसी। मन मेरो गाजे जिहवा मेरी खाती, मन मेरो गाजे जिहवा मेरी खाती। मप मप काटो जम की फांसी, मप मप काटो जम की फांसी। भगत करो हर के गुण गाओ, आठ पैर अपना कसम त्याओ। कहाँ करो जाति कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती।
भगत करूं हर के गुण गाऊं आठ पैर अपना कसम ते आऊं सोने की सुई रुपए का धागा सोने की सुई रुपए का धागा नामे का चित हार स्यों लगा सोने की सुई रुपए का धागा नामे का चित हार स्यों लगा नामे का चित हर स्यों लगा मप मप काटूं जम की फांसी मप मप काटूं जम की फांसी कह करो जाती कहाँ करो पाती कहाँ करो जाती कहाँ करो पाती मप मप काटूं जम की फांसी मप मप काटूं जम की फांसी मन मेरो गाज जेवा मेरी खाती जेवा मेरी खाती जेवा मेरी खाती ਲਿਆ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲਿਆ ਦੋ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 5-6 ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚਲੂ ਆਓ ਬੜਾ नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ू रे
प्रहलाद पठाए पढ़न सार, संग सखा बोलिए बार। प्रहलाद पठाए पढ़न सार, संग सखा बोलिए बार। मुख का प्रणाम सियाल जा, मुख का प्रणाम सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे ओ श्री गोपाल। नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम। मेरो और मेरो और मेरो और मेरो और पढ़न सो नहीं काम, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम। संड मर के कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेग धाय। संड मर के कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेग धाय। प्रहलाद बुलाए बेग धाय। संड मर के कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेग धाय। तू राम चैन की छोड़ बा, तू राम कहन की छोड़ बाण, तुझ तुरंत छुड़ाऊं मेरो कहो मान। नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम। मेरो और मेरो और मेरो और मेरो और पढ़न सो नहीं काम, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम। नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम। वाहिगुरु। मुको कहाँ सतावत बार बार, प्रभ जल तल गिर किए पहाड़। मुको कहाँ सतावत बार बार, प्रभ जल तल गिर किए पहाड़।
प्रभ जल तल पुरकिए पहा मोको काल जार पाए मारना मोको कहाँ सतावन बार बार अब जल तल गिर किए पहा मोको काल जार पाए मारना मोको काल जार पाए मारना इकराम न छोड़ो गुरेगार नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और मेरो और मेरो और मेरो और पढ़न सो नहीं काम नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम वाहिगुरू काड खड़ग को प्योर साय तुझ रखवारो मोहे बताए काड खड़ग को प्योर साय तुझ रखवारो मोहे बता प्रभ तम ते निकसे कै विस्तार तम ते निकसे के मिसता प्रभ तम ते निकसे के मिसता प्रहलाद उदारे अनेक बार नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ो रे बाबा राम मेरो और मेरो और मेरो और मेरो और पढ़न सो नहीं काम नहीं छोड़ो रे बाबा राम ओए परम पुरख देवाद दे भगत हित नर सिंह वे ओए परम पुरख देवाद दे ओए परम पुरख देवाद दे भगत हित नर सिंह पे कह कबीर को लखे न पा कह कबीर को लखे न पा प्रहलाद उदारे अनेक बार नहीं छोड़ो रे
इतनी हाजरी प्रवान जी भुल चुक दी खिमा। आओ सरवण करिए लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा। सत्कार योग ज्ञानी शेर सिंह जी होरा पासों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਵੋ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਨਿਰਭਜੈ ਸਿੰਘ ਦੂਤ ਕੇ ਪਾਕ ਸੁਨੇ ਸਭ ਕਾਨ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਿਧ ਬਿਰਦ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਠਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੂਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ ਮਿਲੋ, ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਮਨਰੇ ਭਜੈ ਸਿੰਘ ਦੂਤ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਬਾਕ ਸੁਨੇ ਸਭ ਕਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਕੋ। ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਵਛਲ ਬਿਰਦ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਠਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਬਿਨੈ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰ ਕੇ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ 'ਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ। ਸਾਚ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦ ਮਾਨ ਹੋਵਤ ਜਗਨਾਥ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੈ, ਬਾਂਧੈ ਭਗਤ ਨ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਕੋ ਗਏ ਬਾਂਧੈ, ਤੋਫੁਨ ਮੋਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਡੋਰ 'ਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਂਚੋ ਫਿਰਤ ਭਗਤ ਕੇ ਸੰਗ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ 'ਚ ਬੱਝਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰ 'ਚ ਬੱਝੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਆਗ ਨਾ ਸਕਹਿ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਜਗ ਗੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਸਿਓ ਦਿਓ ਨ ਉੱਤਰ ਕੌਣ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਨਹ ਭਵਿਖਿਅਤ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫੈਲਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੱਦੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਨੀ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਪਦਰਵ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੱਦੀ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਧ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਏ ਹੈ ਜਥਾ ਈਸ਼ ਗਤ ਭਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਟਿਆ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਉਹੀ ਲੇਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚਿਤ ਮਹਿ ਨੀਕੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲਬਿਓ ਚਾਹਿਓ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਕੀਤੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਪੁਨਜੇ ਮੁਖਿ ਮਸੰਦ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਸਮਤ ਬਿਲੰਦ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਿਨ ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗਮਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਥੰ ਚਿਤ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰਨ ਅਡੋਲ ਹਮਾਰੇ ਇਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਪਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਨ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਰਕ ਦੇਹ ਨਹਿ ਲਹੀ। ਨਾ ਤੁਰਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਿਰਭਜੈ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਨੇਰੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਤੀ ਕੀਨ ਬਖਾਨ ਬਡੇਰੀ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਘੱਲੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਪਾਉ ਨ ਫੇਰਿਓ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਕ ਉਪਾਇਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਢਾਏ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਫਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਯੂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੀਜ਼ ਗਿਫਟ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਵੇ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਬਸਤਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਾਤਣ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ,
ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੈ, ਤਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਡੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਦਾਤਣ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਦੂਤ ਨ ਛੂ ਛੋ ਫੇਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਚਿਤ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਹੇ ਰਹਿ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸੋ ਬਨੈ ਤਹਾ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਲਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸਭ ਜਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰਵਹੀਐ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਮ ਸੁਨ ਕਹਿ ਮਸੰਦ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਦ ਭਏ ਹਰਿ ਖਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਸੰਦ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਭਇਓ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਇ ਤੇਤੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਸੰਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਹੇ ਸੂਤ ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਲਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸੂਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਭਾਵ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਨਹ ਜਾਤ ਸ਼ਾਹ ਬਡਬਾਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਔਰੰਗੇ ਨੇ। ਕੋ ਜਾਣਹਿ ਕਿਆ ਕਰਤ ਪ੍ਰਮਾਦੀ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਦੀ ਔਰੰਗਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਸਬੇ ਮਹਤਬੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾ ਹੋ ਤੋ ਕਹਿਤ ਬ੍ਰਿਧ ਸਭੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਅਬ ਰਸ ਰਹਿਓ ਪੁਰੀ ਗਮਨੈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ,
ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਹ ਪੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਰਜੈ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਲਝੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲ ਵਰਤਣੀਏ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਾਜੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਥਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ, ਬੇਥਵਾ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਤਨਖਾਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮਸੰਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਗੜੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇਗਾ।
ਤੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਆਪਸ ਮਹਿ ਕਹਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਥਿਰ ਭਏ ਭਲੀ ਬਿਦ ਲਹ ਲਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ 5-5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਡਿੱਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵੇਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਠਹਿਰੀ ਠੀਕ ਗਮਨ ਕੀ ਏਵ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਠਹਿਰ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮਿਟ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਰਾਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਤ ਕਰਤ ਸੋ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਉਹ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅੱਜ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਹੇਤ ਹਿਤ ਲਾਇਓ। ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੜਬਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਤੰਬੂ ਲੱਦਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਹੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਵਹੀਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੰਬੂ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਰੇੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾ ਪੈ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਬਭੂਖਨ ਪਹਿਰੇ ਨਾਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਬੈਠ ਬੁਲਵਾ ਵਹ ਦੂਤ। ਔਰ ਸਭਾ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਪੂਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰਪ ਕੋ ਤੋ ਨਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਮਨ ਕਰਨ ਹਮ ਮਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੁਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਮਿਲ ਹੈ ਜਬ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਿਨਤੀ ਸਹਿਤ ਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਬ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਹੈ ਨ ਤੁਰਕ ਸਾਥ ਤਹ ਕਬਹੂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾਣਾ। ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ, ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਮ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿਤ ਲੈ ਅਬ ਹੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਹੈ। 1976 'ਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲਪੇਟਿਆ, ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਵੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਮ ਪੂਰਬ ਲਿਖ ਪਠ ਪਰਵਾਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਮਤਵੰਤ ਭੂਪਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਬ ਕਰ ਜੋਰੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਦ ਉਦਾਰਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪ ਹੀ ਏਕਹ ਕਾਰਣਕਾਰ। ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹਤ ਤੁਮਰੋ ਕਰਿਓ ਦਿਦਾਰ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਾਵਰ ਕੇ ਰਹਿ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਕੈ ਸੋਹੋ ਵਹਿ ਤਤਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਮਤੋ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਕਰ ਲਖਹੁ ਆਪਨੋ ਚੇਰਾ। ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਿਖ ਪਟਿਓ ਅਬ ਕਹੇ ਤੁਮਾਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਮਤ ਹੋਏ ਹੈ ਜਥਾ ਉਚਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੂਪਤ ਕਹ ਜਾਨਹੁ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝੋ। ਹਿਤ ਕਰਤਾ ਨਿਤ ਬੁੱਧ ਮਤ ਮਾਨਹੁ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਮ ਸਤ ਗੁਰ ਕੀ ਮਰਜੀ ਲਖ ਕੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਪਠਿਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਕਲ ਹੀ ਲਿਖ ਕੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਮਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਨ ਪੇਤਿਆਰ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰ ਨਰੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਲਹੁ ਇਨਹਿ ਜਬ ਰਹੋ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਉ ਮਨ ਹੋਏ ਸੋ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੀਐ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮੁਖ ਕਹੈ ਸੋ ਮਨ ਥਿਰ ਰਹੀਐ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ।
ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪੁਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੇ ਰਹਿ ਕਪਟਤਾ ਸਰਾਪ ਉਚਾਰੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਪਣੋ ਭਲੋ ਜਾਣੀਐ ਜੈਸੇ। ਹੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਇਹ ਕਠਿਨ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਵਰਤੀ ਇਹ ਤੈਸੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਜੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਣ ਠਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਆਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਇਸ ਥਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ। ਤੋਹੇ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਇਓ। ਹਾਂ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨ ਬੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚਹਿ ਸੰਗ ਲਇਓ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਭੇਜਿਓ ਨ੍ਰਿਪ ਪਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪਠ ਕਰ ਹਰਖ ਭਇਓ ਅਤ ਉਰਮਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਬ ਕੋ ਪਠਿਓ ਕਾਰਣ ਗੁਰ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮਿਟਿਓ ਨ ਫਿਕਰ ਭੂਪ ਕੇ ਉਰ ਕੋ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੈ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਣਿਓ ਆਵਹਿ ਇਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਜਲ ਮਿਲਿਓ ਚਹਤ ਤਰ ਮਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਕ ਤਿਹਾਵਲ ਕੋ ਬਨਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ, ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀਨ ਬੰਡਵਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਰਨ ਕੇਰੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਨੀਰਜਨ ਲਤਾ ਬਡੇਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁਮਲਾਂਦੀ ਹੋਈ ਬੇਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਇਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕਬ ਪੁਰ ਆਵੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖ ਪੱਤਰ ਪਠਾਵੈ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਢਣੀ ਸਵਾਰ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਗਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਖਤੋ ਖਿਤਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਦਿਕ ਬਦਾਵਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਨਿਰਪ ਕੋ ਦੂਤ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਜਾਏ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਲਨ ਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਬੈਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਦੈਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਭ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰੁਚਰ ਪਾਲਕੀ ਨਗ ਗਨ ਜਰੀ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਚਤ ਹੈ ਹਕਾਰ ਜਸ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਵਿੱਚ। ਚਲਹਿ ਉਠਾਏ ਜਾਹਿ ਜਨ ਭਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਰ ਪਾਲਕੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਿਆੰਦਨ ਸਕਲ ਸੁਹਾਵਨ। ਔਰ ਰੱਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਖਮਲ ਕੋ ਉਛਾਰ ਕਿਆ ਪਾਵਨ। ਉੱਤੇ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛਾੜ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਰੀ ਦੋਜ ਚਮਕਾ ਹਿ ਸਿਤਾਰੇ। ਜਰੀਦਾਰ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਜਾਂ ਉੱਤੇ, ਬੁਰਜਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਚਮਕਦੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਅਸਮਾਨ ਬਿਖੈ ਦੁਤ ਤਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ। ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੰਭੀਰ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਕਨ ਘੋਕਤ ਸਹਿਤ ਸਮੀਰ। ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲੀ ਤਰੰਗ ਸੰਗ ਜਸ ਲਾਗੇ। ਬੜੇ ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਰੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹਿਤ ਬਿਭੂਖਨ ਜਿਨ ਦੁਤ ਜਾਗੇ। ਔਰ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਏ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਹਿ ਆਗਮਨ ਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਭਏ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਮਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਮ ਬਾਸੁਰ ਕੁਛ ਦਏ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਨਹ ਅਵਕਾਸ਼ ਚਲਨ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੌਰ ਇੱਕ ਦੋਏ ਨਰ ਆਵੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਏ ਸੋ ਕਹਿ ਅਗਾਊ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੁਰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਮਦਾਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮ 10 ਕੋਸ ਛੋਰ ਕਰ ਆਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਕੋ ਬਸ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ 10-15 ਮੀਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕੋ ਕਹਿ 20 ਕੋਸ ਪਰ ਛਾਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਕੋਹ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕੋਹ ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਕੋ ਤਿਨ ਤੇ ਪਿਛੇ ਬਹੁ ਆਵਤ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਆਉਣ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਜਾਂ ਆਉਣ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਭੇਟਨ ਲਿਆਵਤ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋ ਪਸ਼ਚਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਏ। ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਬਲਖ, ਬੁਖਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਲੇ ਆਏ
ਕੋ ਗਿਨ ਹੈ ਬਡੇਰੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਦੂਤ ਕਹਿਤ ਹਿਤ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੂਤ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਵੀ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪਠਹਿ ਦੂਤ ਉਤ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ। ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੂਤ ਬੈਠਾ ਖੇੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੋ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪੀਰ ਸੋ ਹੋਏ ਨਵੀਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਦਰਸਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਪਰਬੀਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਮਕੇ ਤਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਦੂਤ ਕਹੇ ਪੁਨ ਤਿਆਰ ਭਏ ਹੈ। ਦੂਤ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ। ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੁਕਦੇ। ਦੂਤ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਪੁਨ ਨਿਕਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਚਾਲੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਵਸਤੂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਠਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਹਨ ਨਾਲ। ਤੰਬੂ ਗਨਕ ਨਾਤ ਸ਼ਮਿਆਨੇ। ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਤੋਰ ਲਏ ਨਾਲ। ਲਾਦੇ ਉਸ਼ਟਰ ਭਾਰ ਸੋ ਪਿਆਨੇ। ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਹ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਕ ਸੈਨਿਕਮ ਨੀ ਗੁਰ ਸੰਗ। ਕੁਝ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਮਹਿ ਸ਼ੋਭਤ ਸਰੰਗ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਭਇਓ ਕੂਚ ਤੌਂ ਸਾ ਤੁੰਕਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਇਆ, ਨਗਾਰੇ ਜੋਬਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੀ ਤਰੰਗਮ ਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਓ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਫਰਰਾ ਛੁਟਿਓ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਫਰਲੇ ਸੋਹਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਚਲਿਓ ਅਗਾਊ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਲੇ ਝੂਲਦੇ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੂਛਾ ਕਰ ਕੀਰਤ ਪਰ ਚਾਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਲੀਨ ਸੰਗ ਸਮਾਜ ਬਿਸਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਵਨੋ ਪੁਨ ਇਸ ਥਾਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਔਰ ਮਹਿ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਕੌਣ ਗਤ ਜਾਣੈ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ। ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਖ ਚਲੇ ਤੁਰਕ ਦੇਸ਼ਪੁਰ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਦੂਤ ਸੰਗ ਤਬ ਚਾਲਾ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀਨ ਸਪੂਰਨ ਕਾਜ ਬਿਸਾਲਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰਖ ਭਰਿਓ ਗੁਰ ਧਿਆਵਤ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਕਰ ਮਗ ਜਾਵਤ। ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਸਦਾਵਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਔਰ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਆਦਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਏ ਮਇਆ ਤਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कोई नाम न जाने मेरा। सो कहो ताल गुर सेव अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसिया गुरु जन्म मरण दुख जाय। वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ਰਹਾਓ। ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਨਾਵਣ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੈ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵਹਿ ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ ਹਉਸਾ ਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੈ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵਹਿ ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ ਹਉਸਾ ਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ।